Look at me. Среда 20:30 часот, вие сте на вистинската фреквенција, односно телевизија Алфа, и секако ова е почетокот на вашата омилена летна емисија Hot Stars. Како што може и сами да забележите, ние сме повторно во приубавата Струмица, односно во најубавото место што е туката, Хотел Сириус. Денес ви имаме припремено една неверојатно добра содржина со една млада пејачка, атрактивна пејачка, симпатична, која доаѓа директно од нашето соседство. Драги мои, на ваше и наше задоволство, вечерва заедно со нас е Марија Микич. Еден аплауз ве молам. Официјално добре ни дојде. Како се чувствуваш овде? Како си првично да те прашам? Колко brzo pričaš, čekaj. Aha, okej, da znam. Dobro večer svima. Drago mi što sam ovdje u Strumici i što se upravo spremamo za nastup koji će biti još malo. Ovo drugo, ostalo te ništa nisam razumela. Како си, дали си добра и ти посакав само една добре дојдица, добре дошлица, како кажувате вие? Добродошлица, да. Dobro sam, super sam i što sam rekla kad sam došla, samo da nema gužve na granicama i sve može. Ovo leto je bilo onako jako burno što se tiče posla i veruj mi da sanjam gužve na granicama. Znači kad krenemo samo kažem samo molim te Bože samo da prođemo granice. Tako da danas je sve bilo lagano i sve je prošlo lepo, lagano. Stigli smo lepo i evo radujem se večerašnjem nastupu. И јас се радувам исто затоа што поминавте добро, ти си позитивна, дури и кога негативни работи се случуваат одоколу, морам да кажам дека оваа жена што ја гледате сега пред вас, ретко кој може да ја види без насмевка на лице. Можеби само незиниот сопруг или незините дома, но за тоа покасно малку ќе зборуваме. Марија, како што ти кажав уште пред да ја започнеме нашата емисија, ти си една од ретките јавни личности кои што поставуваат една толку симпатична содржина на своите социјални мрежи. Од секоја мака правиш изнудуваш насмевка. Не знам како тоа го правиш. Секоја ти чест за тоа. Ме разбрали првично да прашам? Sad jesam, pa nije život Instagram, ja ću to odmah reći, ali ajde da iskoristimo onda te neke društvene mreže i kada već širimo sve to, osim ako možemo nekome da pomognemo, što mi je mnogo drago što u posljednje vreme se podigla svest o tome, hajde da se smejemo i hajde da delimo neke lepe stvari. Naravno, treba podeliti i probleme. Ja sam čak i delila ranije i neke probleme i na taj način sam isto pomogla nekim ljudima, tako da ne trudim se. Iskreno go praviš? Da, prosto sam takva i lepo mi je što sam takva i uživam u svakom danu jer nikad ne znam ošte šta ovaj život sve nosi i onako dajem 100% sebe da mi svaki dan bude, ne daj Bože, kao da je poslednji, ali želim da sve iskoristim maksimalno u životu i svaki osmeh i svaki zagrljaj i eto, vodim se time, takva sam. Многу се смеев, пред некој ден имаше ставено стори на твојот Инстаграм профил, каде што кажуваш дека буквално немаш проблем со тежината. Не знам кој те снимаше од другата страна, ти покажуваше нешто со фармерки или со некакви панталони и кажуваш, па јас не сум манекенка, јас сум пејачка. Pa така, točno je. Pa vidi, pejačka, kada si pejačka, onda moraš da se baviš što uopšte nije deo moje ličnosti. Ja sam onako privatno malo muškobanjasta i sve ovo što vidite ponekad mi prija. Ređe mi, češće mi ne prija nego što mi prija, ali to je sastavni deo posla. Ja više volim da sam u tenerkama, da se nikad ne šminkam ako ne moram i sve ostalo i onda postoji jedan tako taj deo meseca ili nedelje. Što mi iskače? Pa šta? To je normalno. Pa nisam ja manekenka. Ja sam pevačica. Kada onako, ajde sad stanemo i sa stilistom i sa još nekim ljudima, mužem, šalim se, sestrom, ajde da vidimo sad šta ćemo da nosimo u narednom periodu, gde pevamo, koji trg, koji grad, koji nastup i onda tako krenem da isprobavam stvari, nekad kilo gore, kilo dole i moja sestra me je snimala i kao pa vidi bre, sve ti bre kipi ovde sa strane. Te kritikуваše?
Kako? Те критикуваше? Pa dobro, nije to kritika, to je sugestija. Така, To добро, je sugestija, ali ja sam mi onako odgovorila, jedno sam se stvarno sama sebi smela. Pa dobro, pa ja nisam manekinka, ja sam pevačica. Така. Ja ću da se trudim da pevam najbolje što mogu, da donosim najlepšu energiju i da se ljudi sa mnom najlepše provedu. Sad, obući ćemo se isto najbolje što možemo, jel te? Upakovat ćemo se onako kako je najbolje u tom trenutku. Така е. Сега кажа една реченица што многу ми го привлече вниманието, а тоа беше вака. Јас ова сега што ме гледаш баш и не сакам тоа, сакам да сум малку поопуштена во тренерки. Дали некогаш глумиш? Вака пример пред камера, секогаш кажуваш Ljudi najviše na svetu se bojim skakati, molim vas. Ne, nemoj. Nemoj da ga ubiješ. Nije jedno ubitno svega. Ljudi, ja s toga najviše na svetu, ovo je skrivena kamera. Jesi im rekao ti da se bojim skakaca, jel? Може трябваше да го убиеш, откъде знаеш всяка ти, да? Dobro. прашањето го поставив, не, знаеше да глумиш. Знаеше да глумиш, не. Пуп. Ja sam mislila da me завршено. zezate, da ste negde iskopali, da se bojim toga da ga je neko kao bacio tu, da je, prvo sam mislila da je neki veštač. Josna, ježala sam se sva. Ама знаеш што, јас те прашувам, знаеш ли да глумиш и ти замина на другата маса. Вау, добро. Dobro, ajde. Šta da radimo? Sve se podešava. Ajmo. Sve ide u emisiju, da znate. Sve, nema foliranja. Naravno da postoji filter, neću da lažem, ali sam u 95% slučajeva potpuno iskrena, iz razloga prvo što nemam šta da krijem. A drugo, posao je takav da je transparentan i ljudi, osim što vole tvoje pesme, moraju nekako, ne svi, ne voli svako svakog, moraju nekako i da zavole tvoju ličnost. Tako da mi smo svi ljudi od krvi i mesa i svi grešimo, tako da nema potrebe da se mi to nešto foliramo, a i to se jako brzo sazna i jako brzo ljudi vide ko se folira, ko se ne folira. Tako da ja ne. Добро, многу фин одговор ми даде. Сега сакам да Ovo кажам... se sve sad folira. Да ти кажам право, барем знам дека тоа со бубачката беше снимено Evo, znaš šta точно se ja sad како што foliram? е. Ja sad foliram da iz držanja ne pojedemo, eto. Е, to па sve земи, foliram. слободно. Šali se. Слободно, Нешто ми се затоа после. се ставени тие тука. Имам црвени Ајде, корен, добро, па ми после ќе ставиш во ташна 2-3. Без грижа да си. Što nisam ponala onu veliku tašnu da... Пред известно време излезе твојата нова песна Миконос. Како дојде до тоа да направите една таква соработка токму со нив? Сакам за сите тие што не знаат каде се наоѓа Миконос, еден грчки остров, еден приубав остров, еден остров каде што мирисе на луксус, пари, многу познати луѓе на едно место. Да не кажам чистилиште за џебот и новчаникот, но како и да е, морам да кажам дека песната на вистина е преголем хит, летен хит, преубав. A meni su se tako dešavale sve stvari generalno, stvarno slučajno u životu, kao i ta pesma Mikonos, dok smo mi spremali album i neke druge stvari, opet je Vuksa došao i odsvirao na gitari kao pesmu Jul i mene je to tako podsjetilo, ta energija koju sam osjetila u trenutku kad sam čula pesmu Mikonos, podsjetila me na energiju u studiju kada je odsvirao pesmu Jul, ja sam rekla ja želim ovo da snimim, želim da kada krene pesma na radiju da bude neka lepa energija, da pomislimo da idemo na more, da nam je lepo, da pevamo, da ne promenim stanicu, pošto postoje pesme u današnje vreme koje mene stvarno teraju da promenim stanicu na radiju, jer prvo više ne znam ko šta peva, sve mi nešto isto, drugo... Kaži mi koja, ajde, kaži jedna. A ne znam, ja ne znam jedna. kako se zovu, stvarno. Mislim, podržavam svačiji pravac i svako treba da radi ono što najbolje ume. Ja mislim da ovo što ja radim najbolje što umem, ne kažem da radim najbolje od svih, nego dajem 1000% sebe. Tako da, eto, tako je došla pesma Mikonos i pesma Mikonos je zapravo poslednji izlet u nešto jako ozbiljno, nešto jako veliko, što će ugledati svetlost dana u oktobru i bit će malo više plakanja nego đuskanja. Balada? Pa ne samo balada, bit će onako malo težih tekstova i onako životnih priča. I ja uopšte ne znam kako živim do kraja oktobra i dan za danom, jer ja toliko jedva čekam sve da podelim sa svojim publikom da eto, samo da vidim, da mi vrate to što sam sve ja osetila dok to stvaram. Ке зборуваме, значи, за кратко уште еднаш, за да може да го обелодениме сето ова сега што го кажа. Направи една организација со наградна игра. Со патување. Имаше многу интересни видеа што се снимени, не видов на време, иначе јас ке снимав едно. Мене ми е фаворит она што е девојката која што е качена на камион горе
Аха. И ме потсеќа толку на Даниела Мартиновиќ, она песната Бродолом со тој камионџијата што ги симнува на черчињата. Ето, Кој нисам- е твој хит? Nisam ispratila tu pesmu Danijele Martinović. Vidi, ja ne bi bila fair kada bi ja sad rekla ko je meni Pa favorit. dobro, što ima vrska? Ja sam jedva, prvo je trebalo da izaberemo 5, nakon toga sam izabrala 10 i onda sam dodala još jedan, znači izabrali smo na kraju 11 videoklipova kada smo sabrali sve sa TikToka, Instagrama, ne znam koliko ih je bilo, evo, stvarno hoću još jednom da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali, toliko lepe energije. Znaš, vrtiš onako ono i gledaš šta su sve smišljali. Mnogo mi je bilo lepo, u jednom trenutku i naporno, onda u sledećem trenutku je krenula da me grize savest. Joj, čak i nisam ove, pa i ovi su se potrudili, pa evo. I onda sam uključila još malo i neke ljude i onda smo napravili eto taj najuži krug. I onda su počeli haosi na Instagramu. Ovi navijaju za ove, ovi za ove, ovi. Ja rekao, ova se lepo Така се доаѓале следбеници, вјуси. Želim samo da kažem da kad god da sam radila bilo kakav giveaway ili kada god smo radili na Instagramu nešto, nikada ništa nije bilo namešteno, tako neće biti ni ovo. Drago mi je što su se ti ljudi potrudili i što su zasluženo tu gde jesu. Ako ništa, eto, videlo ih je po milion ljudi i njihov trud. Прочитав и некои од коментари. Ти имаше некои коментари кои што секаде ги има и се тотално безпотребно да се напишат, ама тоа се генерално од исфрустрирани луѓе кои што веројатно се незадоволни со себе или им е криво затоа што тие снимиле видео, а мислам тие не снимиле видео, а другите го направиле нештото. Колку често, пример, тебе знае да те погоди некој таков непријатен коментар, затоа што ги има, не може, не е возможно да нема, да не постои таков негативен коментар. Што е оно што знае да те здоболи? Ja kad vidim ružan komentar, ja sigurno plačem 2 dana. Šalim se. Šalim se. Pa ne dozvoljam uopšte ružnu energiju blizu sebe. To je prva stvar. Druga stvar, sigurna sam u sebe i u svoje ljudi, u svoju porodicu i svu ljubav koja me okružuje, tako da mene to stvarno ne može da pogodi. Znaš šta me pogodi? Pogodi me zloba tih ljudi. Ja se stvarno zabrinem za te ljude. Ja onako sednem i kažem, joj, gde ste vi odrastali? Ko je vas vaspitao? Kako vi živite, kako vi razmišljate kad možete, ne meni, bilo kome, bilo šta ružno da... Nije ovo neki leptirica. Bilo šta ružno da kažete, da uputite. Ja prvo nisam tako vaspitana, niti će moje deca biti, tako da mene iskreno povredi me zašto šta te ljude u stvari nagna na to da urade, a meni neki bilo koji ružan komentar ne može da mi priđe uopšte, tako da ne. Јас кажав фрустрираноста за тоа што не прават ништо и што седат дома и што се некако неактивни, ажурни да направат нешто, да станат од таа фателја Ako se nekad bude napravio dokumentarac o takvim ljudima, ja ću prva da ga odgledam. Ali da budu tačne informacije. Марија, многу често естрадата го крие приватниот живот како змија ноза. Кај тебе тоа се е транспарентно, не е во твојот случај така, кај тебе буквално си е на тацна, како да кажам, ставено што ти правиш, како се однесуваш со фамилија, како се однесуваш со деца, како ги воспитуваш и сето тоа. Кажи ми, дали тоа го гледаш како предност или како мана, затоа што тоа е изложено сепак пред голема група на луѓе? Lepo ti pitanje. Pa i gledam i ja na 2 načina, iskreno. Prednost, ono što ja smatram da je prednost, je što mislim da delim prave vrednosti. Mislim da je porodica nešto što je najbitnije u životu. Svakom sada različito, meni su moje deca najbitnije u životu i mislim da taj smeh i tu radost koju delim sa ljudima, da to apsolutno nije ništa loše. U nekom trenutku će moje deca porasti i moći da se izjasne šta žele, kako žele i na koji način. Tako da sve dok delim prave vrednosti, mislim da radim pravu stvar. Така е. Јован често знае да те придружува, исто така нема да погледнам лево дека е тука, нема да погледнам лево. Кажи ми, знае ли некогаш да има, знаат ли некогаш да бидат тука присутни некои љубоморни сцени? Дали од твоја страна, дали од негова страна? Небитно. Jako retko. Ај, сподели ми една. Мора да си има некогаш случајно нешто. Некој пример да дојде нешто да направи било што. Мора да има нешто. Jovan je, ono što je mene generalno najviše privuklo kod njega je što je on toliko jedan muškarac koji je apsolutno siguran u sebe i ja nisam u životu imala ljubomornu scenu s njim. Pogotovo što se bavim ovim poslom, pogotovo što sam na bini, pogotovo što su sve oči uprte u mene. Da li pevam, da li sam na bini, da li sam na Instagramu, da li
dostupna sam ljudima prosto i kada šetaš gradom ili tržnim centrom uvijek si dostupan ljudima. Ono što je mene i jedna od stvari koja me najviše privukla kod njega je to što on potpuno siguran muškarac, tako da što se njega tiče retko, ne. A ja sam priča za sebe, treba da ako imate neki voucher da idem lepo da se prijavim. Šalim se, imam ja svoje bubice, ali ja nisam ljubomorna, ja sam rak, ja sam posesivna. Ja sam posesivna na tuđe vreme bez mene. Tako da ja nisam ljubomorna na neku osobu, na ženu, na nešto, nego sam... Тука да е. Da. Близко да е. Tako je. Da ne odi Meni neka. je samo to i to je meni sve na svetu. Tako da, ja sam u pravu. Sad će kaže, ni ne slušam dobro što prviš od kad sam ja tebe prestao da slušam šta ti pričaš. Ali stvarno je tako, eto. Морам да кажам уште нешто тука, да го пофалиме, еве тука дечкото што седи позади камерите. Морам да го споменам и ова. Многу ретко во денешно време мажите знаат да изразат емоција, да искажат љубов, баш така јавно, да изнесат убави чувства. И можам да кажам дека ти имаш таа среќа да имаш сопруг кој што буквално не се штеди во зборовите, кога сака да каже колку си сакана, колку си чувана, колку си вреднувана во неговите очи, и тој мислам дека така треба да се огледаат и многуте машки кон своите жени, деца, мајки и сиот женски род едноставно. Pa ja ću da kažem jednu stvar. Evo ovako, postoje ljudi koji se mnogo vole, ali to možda ne napišu na društvenoj mreži ili možda neko nekog mnogo voli, a ne zna to da iskaže. Moj Jovan ima neverovatan dar za pisanje i ja njega stalno teram da on tako nekad nešto čak i kaže, a ne zapiše. I onda sam stalno ga teram da negde ima te beleške da zapiše, da i dalje radi na tome da to postane pesma. Ali stvarno ima dar i stvarno mnogo lepo piše i stvarno zna da tu svoju emociju nekako prenese na papir. U današnje vreme telefon, pošto živimo u modernom dobu. A to što on na Instagramu piše, to je njegovo i ja uživam u tome. Ali to je jedan deo njegovih emocija. Јас кажувам една убава порака која што ја испреќа кон сиот машки род да, пример, можат и малку поубаво да се однесуваат, бидејќи тоа е многу ретко во денешно време, можам слободно да кажам. И за овој убав разговор јас мислам дека треба да наздравиме со една чаша винце. Може? Може. После благото. Живели. Живели. Оваа прилика секако сакам да искористам да ги поздравам нашите пријатели, помагатели, а тоа се Вардарска долина. Мислам дека на сите драги мои ви е јасно дека најдоброто вино го имаат токму тие. Поздрав до целата наша публика. Денеска, како што можете да забележите, јас и мојот тим на Старс се наоѓаме на едно преубаво место. Место кое што е исполнето со љубов. Како една чаша вино. На ова место, односно во преубавата и познатата винарија, Вардарска долина, Шато Ризов, се произведува најубавото вино. Веќе 2 децении постои на нашиот пазар и несомнено тоа е поради квалитетот на нивното вино. Хајде сега дојдете со нас да ви ја покажеме оваа прекрасна винарија, а исто така и да ви ги покажеме разните врсти на нивното вино. Иако целата приказна на Вардарска долина има започната како еден мал семеен бизнес, денеска љубовта кон виното си има распространето низ целата наша држава. Едноставно прикажува љубовта кон Македонија. А ние сме секогаш тука да ги прикажеме убавините, квалитетите и најубавото вино на нашата прекрасна земја.
повторно од студио се наоѓаме на ова прекрасно место, а тоа е Аква парков во Пробештеп. И можам да кажам дека денешна наша гостинка за летните авантури е една млада талентирана диџејка, а исто така и наша пејачка, а тоа е Тами. Тами, најпрво да те прашам како си и дали си расположена? Секако сум расположена. Добро, дали си спремна за летни авантури? Спремна, дефинитивно спремна. Најпрво би те прашала две прашања пред да почнеме со авантурите. Пушташ музика на приватни забави. Освен тоа што те сака, како да кажам, повозрастната публиката на нашата генерација, исто така те обожава и детската публика, помладата публика. Кај се гледаш себе си најмногу и која публика мислиш дека повеќе те почитува и повеќе те сака? Искрено морам да кажам дека уживам и со децата и со повозрастните. Децата едноставно ми даваат некоја убава енергија што потоа можам да ја пренесам на возрастните. Така да не би можела да се избавам, но дефинитивно во блиски дни се гледам на некои големи фестивали, на некои поголеми сцени. Мило ми е за тоа, ја ти ја посакувам целата среќа, твојата желба да се исполни, а сега дали сме спремни за летните авантури? Повеќе од спремни. А кој мислиш дека ќе победи, јас или ти? Нека победи најдобриот. И сега најпрво би сакала на целата наша публика, исто така и на Тамара, да ги објаснам правилата на играта. Моментално во садот се наоѓаат букви. Букви од името Старс. Две зборчиња, но во едниот збор фали една буква. Интересно. Значи, кој ќе најде таа буква прв, ќе победи, така? Не, вака, значи топчињата ќе бидат внатре во водата. Добро. Ние ќе треба да ги вадиме топчињата и да го споиме зборот Старс. Но една буква фали. Тој што нема да ја најде буквата, тој ќе изгуби. Па дали си спремна? Спремна сум, дефинитивно. Во оваа игра имаме победник и тоа е Тамара. За сите вие што не пратите постојано и што не сте редовни гледачи, сакам да ви кажам и да ви признавам дека јас искрено не ги местам летните авантури. Судено ми е едноставно да изгубам. А затоа што денеска имаме победник, ја би сакала на Тамара да ја поклонам поклонче Благодарам. од Аџико Хоум Центар, место каде што можете да најдете се за вашиот дом и градина. Тамара, Благодарам, Марија, ми беше многу интересно и се забавувавме. токму така, кажи ми како се чувствуваш и дали очекуваш дека ќе победиш? Искрено немав некој чувство, мислев дека ти ќе победиш, имав некој такво чувство, но се изненадив, едноставно така се поклопија куцките, затоа реков да победи најдобриот. Не значи дека најаш некој е малку подобар, така да се потрудивме максимално. Токму така, ја ги смислувам игрите, но никако не можам да победам во моите игри, што јас ги смислувам. Дека можеби намерно не местиш ние да победиме, да се чувствуваме као победници бидејќи ти си водителот, а ние сме тука играчите, така да мислам дека има некоја магија тука дефинитивно. Верувај дека не е така, мене ме прати некоја лоша магија, ама сепак е добар денот и исполнет со добри гости Дефинитивно. и со убави гости секако. А ние се враќаме назад во студио кај Ивана. Искрена да бидам, летните авантури се некако многу убаво направени, баш со онака да те насмеат, да те расположат и да тие што ги гледаат си поминат баш убаво пред ТВ екраните, а токму така и ќе го продолжиме тоа. Сакам да ја поканам нашата Марија со незината рубрика Летни маки. Какви се летните маки, гледаме во продолжение. И сега би сакала да ја представам мојата рубрика, а тоа е летни маки, сладки маки или денеска жешки маки, затоа што денеска е секако топло. Најпрво ги имаме овие слушалки во кои што ќе пуштиме секако музика. Имаме тегличка во кој што има зборчиња, па да видиме кој е побрзо и кој побава ќе може да го погоди зборот. Може да почнеме? Јас сум спремна, да. Кој ќе биде прв со слушалките? Ајде јас. Ајде. Може? Може. Ајде, имаме по 3 зборчиња. А тука нема музика. Сега ќе пуштиме. Сега има? Гласно е, знам. Ова се инаку зборчиња без кое што ниту едно девојче, односно ниту една жена не може без нив. Значи, јас само, не сам да објашнивам пантомиму, само речима. Да. Во случај да не го погоди, може и пантомим. Добро.
Može? Да. Šminka. Šminka. Шминка. Браво! Добро е, 1-0. Опет ја, јел? Да. Добро. По 3 Ама убаво објаснува с устата многу. Многу гласно збориш. Сега нема музика. Како нема? Нема интернет. Чекај. Само Еве, да сега бидам има. искрена. Сега има. Браво. Сега има. Сега има, Браво. добре. Fair play. Да. Ајде. Не видов. Телефон. Телефон. Ја се изгледа Браво, извукла браво, njoj гласно. најлакше Ама речи. пак гласно е. Але мислиш да сам гласна? Не, викам гласна е музиката, не знам како погаѓа. Шнала. Ова Чалга. Ова нема да го погоди. Шнола. Школка. Шнола. Школа. Шнола. Школа. Шнола. Шкода. Неćemo Уште рекламе. три. Неćemo рекламе. Шнола. Школа. Но. Шнола. Браво, браво. Последното Тоа е шнала, да. Тоа е шнала. Многу е да. прегласно е Добро е. повели. Сега ќе видиш како е. Да, инаку кажав претходно дека овие се зборови без кои што ниту една жена не може. Или девојче, сеедно, ги употребуваме во секојдневен живот. Ајде. Кој ми се сад буде смеа? Ама стварно е гласно. Да. Ништа не чуjem. Добро. Ovo tebi treba ko za po kući kad ti ja pričam, a ti ovako samo. Ajde. Штикли. Можеше погласно, нема? Штикли. Штикли. Ципеле. Штикли. Штикли. Štikle. Да, штикле на ноге. Браво! 3-1. Uf. 3-1, добре. Огледало. Ogledalo. Добре! Браво, бе, убави Уште зборче едно. имаш напишано. Ајде, можеш. Ова не е чешел, е чешел. Добре, добре, ајде. Чешел. Чешел. Šiške. Не. Чешел. Чешел. Може, објасни. Шишките со чешел. Češalj. Чешај. Па види вака. Мислам дека имаш избрано на вистина лесни Ja si kažem, ti si Gorina. pobedila zato što prvo bila si fair play kad si rekla da su gasila muzika, drugo ovako si mi pokazala za ovo poslednje, tako da ti si pobednik. Ама ти не како ме разбра, вака што ти направи Ovako вака si си mi ми pokazala, samo da shvatila da je češ. A ja sam isto fair play, tako da ti si više fair play od mene, ti si pobedila. Победник е Добре, тој што тогаш. сега на тој што ќе ми го дадам подарокот, може? Šta? Poklon sam dobila. Ова е подарок од Аџеко Home Центар за тебе, затоа што ти си победник. Марија, Jo, hvala lepo. Nije kome je rečeno, nego kome je Eto vidiš. pečeno. Мислам дека одлично се снајдовме во играта која што имаше припремено Марија. Јас сега сакам да направам една кратка пауза, затоа што јас заборавив да дадам исто така едно подароче. Pa ja nisam Počatari znala za da ću poveli ovoliko Marija. poklona dobiti, hvala. Да, мислам дека со што сте дојдени, има каде да ги ставите или ќе ги носите директно на сцена? Pa, ne, ja ne pijem na sceni, tako da si me to Dobro. pitala, da li nosimo? Дали носите на сцена се ова сега тука или имате кола каде што може A, да imamo се kola, aha, ja rekao, Да, mislim да. kao vince, pa kao ne, dobro, razumeli smo se sad. Добро, Imamo, значи ова само imamo. една голтка и толку повеќе не се пие. Сега сакам да поканиме нашата Јања, преубавата Јања, со незините кисели насмевки да видим што таа има припремено. Здраво и од мене, сега наред се кисели насмевки. Ова е рубрика каде што јас те поставувам прашања, а ти треба да одговориш. Ако не одговориш, имаме спремни предизвици. Predizvici? Šta je to? Предизвик. Ако не одговориш на питање, Dobro. не желиш да одговориш, Има да можеш предизвик. да предизвик да урадиш. Да направи. Тамо е. A daj da izvučem nešto Сама dalje. их забереш Dobro. од Одговориш. Jo, dobro, ajde. A ovdje su isto neka pitanja. Предизвици. Šta su predizvici? Предизвици е оно. Izazov. Само Okej. себе. Да, избереш судбина. Дека ми текне. Ajde, Може. može. Прво, да мораш да бираш повторно да го згрешиш вицот кој што го кажа во едно српско шоу или да ја вратиш старата килажа. Još stovice u životu nikada da ne vrati kilažu. Добро. Наредно, би родила ли трето дете во брзо време? Ako tako gore kaže da. Rodila bi uvek. Добро. Кој е
песна која извел некој друг изведувач би сакала да биде твоја по секоја цена? Pa mislim da je svaka pesma svakome suđena iskreno. A sad možda ti se svidi nečija pesma više od nekih drugih. Pa Dugujem ti sebe od Lexingtona mi je baš jedna od najljepših pesama u posljednje vreme. Neka, na primjer, bude to moj odgovor. Dobro, и уште едно. Само да не направи изазов. Да, има уште едно. Заради која личност од јавната сцена, која ќе ја видиш, го менуваш каналот? Да не ти е симпатична. Ако не, има и предизвици. Добро. Jel razume? Javi se tvojom menadžeru i reci mu da otkazuješ nastup. A ja, da, mnogo ga volim. A Marije, šta da mu kažem, što? Некоја твоја причина. Sad ću mu kažem, ja sam pala, sam uganula zglob. Na speaker samo stavi. Znam. Halo, Gdje si, Markoni? kući čekam. Šta radiš? Ništa, bez veze, kući, ništa. Brate, mnogo sam u velikom problemu. Šta je bilo? Pala sam, uganula sam nogu, zglob mi je kao, ne znam kako da ti objasnim i ne mogu da izađem na binu, ne mogu da stojim, ne mogu ništa. Šta da radimo? Šta da radimo? Nemam pojma. Pa ne znam, ne možeš baš ništa, da sediš, da... Ne, ovo sad su zvali hitnu pomoć, moram da idem, izgleda da mi je puklo nešto. Da... To mi je... Da, pip! U emisiji sam, to mi je bio izazov. Majko... A volite maka tvoja, ajde. I znaš li da meni ne može tornado ništa, a ne da uganem zglob, da ne pevam. Jesi ti normalan? Pa ne znam, brate, toliko suraški. Ajde, ljubimo te. Prolazi fora. Ne psuju emisiji, si ćao! Ćao, ljubimo te, ćao. Ова беше супер, бидејќи беше предавка, еден подарок и од нас, ова е Адмирал. Hvala. Тука сакам секако да ги поздравам нашите пријатели кои што го дадоа тој убав подарок на Марија. Тоа се нашите пријатели од Адмирал казино, односно постојат кај нас во Македонија уште од 2009 година, ги има на ширум 55 локации, ширум нашата територија и морам да напоменам дека ова важи само за полнолетни лица. Значи, тие што сте помали, ова не важи за вас. Може сега да се продолжиме. Вечерва настапуваш во Мираж. Јас сакам да ги поздравим исто и нашите пријатели од Мираж. Тоа е еден клуб кој што е можеби најдобар во моментот, не само во Струмица, него во цела Македонија. Како ќе ја спремаш сега публиката? Ќе пее ли заедно со тебе? Што најчесто знаат да пеат? Најгласно, што пеат? Pa u Miražu sada pevam prvi put, pevala sam ranije u Strumici, ali evo ovde sam prvi put i vidjet ćemo večeras šta će oni ovde najglasnije da pevaju, ali to je svakako jul i pesma Rano i Mikonos je na prošlom nastupu u Makedoniji, stvarno su svi pevali u glas. Možda zato što ste vi bliže dole Mikonosu, šalim se. Puno pesama pevamo zajedno, valjda smo se zato i prepoznali i Makedonija je onako posebno u mom srcu, posebna publika, posebni ljudi koji se jako razumeju u muziku i koji znaju da prepoznaju kvalitet i eto, svi koji su ikada bili na mom nastupu, ja ih stvarno pozdravljam jer uvek su mi napravili da legnem, da spavam. Uvek sam umorna, naravno, jer i put i sve, ali tako srećna i da zapravo znam zašto onda radim moj posao. А сега директно од студио се префрламе токму во клуб Мираж. И одека како што можете да забележите, е токму Марија Микич која што ни изненади со нејзиниот концерт. А сега е време и ред да прашаме публиката колку многу ја обожава, која ми е омилена песна. Кажи ми дали ја сакаш Марија Микич? Која ти е омилена песна нејзина? Да. И која ти е
Не се како другите пеачки, твои колешки од естрадата, кои што се борат со времето едноставно да направат што повеќе песни, што повеќе спотови, што повеќе да бидат буквално секаде присутни. Ти играш на една друга карта, што се нарекува малку посигурна карта, ќе изведеш можеби едно нешто, ама тоа нешто ќе биде запаметено, ќе се пее, ќе се слуша. И онака пример тие песни што ги имаш извадено, сите се некако хитови сами по себе, сите се пеат. Bez ti hvala na lepim rečima. Znaš ako kad hoću mogu da razumem. Šalim se, stvarno. Stvarno ti hvala na lepim rečima. U ovom poslu, kada bismo svi znali da odaberemo hit, svi bi bili najveće zvezde. To i jeste čar svega. Ali mislim da je najveća čar da dušom i srcem i onim što osjetiš odabereš ono što ćeš da pevaš i ono što ćeš da daš svojoj publici. Ja to isključivo i samo tako radim. Kada bi mi neko rekao, evo ti pesma preko noći, ovo će sigurno biti hit, a da to nisam ja, ja to nikad ne bi otpevала u životu, jer... Дури да знаеш дека ќе биде хит. Ne jurim za tim. Ne jurim za tim. Želim da svaku svoju pesmu pevam ponosno, podignute glave na svom nastupu, da znam kako sam je doživjela, kako sam je stvorila i kako je drugi ljudi doživljavaju i pevaju, a ne samo da bi preko noći brojala neke preglede, novac, slavu, popularnost. Stvarno želim da uvijek idem podignute glave i da budem ponosna. I za 20 godina kad budem pevala pesmu neku svoju, želim da i za 20 godina budem ponosna i da tada postoji. Tako da na taj način zapravo stvaram muziku i to je taj neki moj pravac. Na albumu će biti svega, biće i malo više narodne muzike. Mislim, malo više, biće jedna pesma koja je onako potpuno malo narodna, ali to sam ja. Ja sam je tu u duši osjetila, ja sam želela da je snimim. I tako sam birala i sve ostale. Имаш дуети? Pa ne mogu ti sve sad reći. Едно само можеш да ми кажеш, ништо не ми кажа. Imam. Машко, женско? Eto, rekla sam ti da imam. Добро, окей. Ајде, ќе видиме кој ќе биде тоа. Neka bude iznenađenje, neka bude iznenađenje. Ali evo, reću ti da je pesma jako emotivna i što uvek volim da kažem, žao mi je kada devojke na nastupima traže ove moje tužne pesme. Ja im kažem, ali nećemo to sada pevamo, ajde da se veselimo, sve će to da prođe. Sve je onako kako treba da bude u vreme kada treba da bude. Ali ove devojke vole te moje tužne pesme. Napravila sam ih još, napravila sam i vesele pesme i da đuskamo i sve će to nekako biti upakovano u taj album, u moj album Prvenac, kojim ću vam se predstaviti ono što sam zapravo ja u biti. Одве чекам да го слушнеме сите, да видиме што имаш припремено. Не сумневам дека е убаво тоа нешто што го имаш склопено на едно... Како ќе биде печатана верзија, ќе направиш? Или само ќе оди дигитално? Biće i CD, da. Biće sve. I ono što onako nekako isto želim da napomenem je saradnja sa Tončijem Huljićem, koji je napravio tu pesmu koja je malo onako podsjeća na neke stare pesme, kako me on video i prepoznao. Ma svašta nešto da podelim s vama i eto, taj oktobar je meni trenutno samo da dođe. Okej, тоа ќе биде за месец. За точно месец дена, ништо страшно. Край октомбра. А, крај, добро два, ништо страшно. Пак, на секој изведувач, некако, како да кажам, круна на постоењето на музичката кариера му е да наполни арена. Дали тоа и кај тебе истиот случај? Дали ти кон тоа целиш? Pa svima je. Mislim, ko ti kaže da nije, taj nije iskren. Ja mislim da je to svima neki cilj. A moj cilj jeste i ta arena i sve, ali mi je veći cilj da u toj areni pevam na sred arene samo sa klavirom na barskoj stolici. Znači, želim klavir i barsku stolicu. I ništa poveke. I mikrofon i da svi pevaju sa mnom u glas. To je moja najveća želja. Naravno, osim želje koje sam ostvarila u životu što se tiče privatno porodice i svega. Na posebnom planu mi je želja da zapevam sa svojim publikom emotivno na jednoj barskoj stolici uz klavir i da svi pevamo zajedno. Можам да замислам и сакаш сите да бидат со запалени светла, да пеат сите во еден глас. Дајќе Бог. Ке даде Бог на сите тие што веруваат и се искрени, што прават се онака од срце и од душа. Јас не постои како да не биде, да не се исполни тоа нешто. Друго нешто што би те прашало, уште пред да завршиме, ти гледам дека сме при крај со време. Кој ти е најголем страв во животот? Од што најмногу се плашиш? Pa, kao što sam rekla na početku,
trudim se da živim svaki dan kao da je posljednji i da vidim samo lepo, da svemu vidim lepo. Ali onako, kad malo bolje razmislim, jedan od najvećih strahova mi je da ne izgubim svoje bliske osobe. To mi je onako, to mi je nešto na što ne mogu da utičem. I to je neka viša sila i to me onako baš ponekad plaši, ali ne razmišljam o tome, tako da nekako kada život namesti doći će vreme za sve. Така, нека бидат само убави работи и како за крај би те прашала само дали си среќна со животот што го имаш сега, дали сето она што си го сонувала како мала, еве сега си го постигнала и дали си го живееш својот сон? Da. Srećna sam. Svako jutro kad ustanem prvo se zahvalim Bogu stvarno na svemu. Zahvalim se eto na svom prvo talentu zbog kojeg imam sve ovo, na svojoj deci, na svom suprugu, porodici, njihovoj podršci prvenstveno jer ne bi bila ovde sada i sa vama i na nastupu da nema njih. I to je sve onako jedan povezan krug i jedna porodica. I jako sam srećna i zahvalna na svemu. Јас ти благодарам премногу уште еднаш што ја прифати поканата да бидеш наша гостинка. Ти посакувам насмевката што имаш на лице никогаш буквално да не ја губиш, дури и тогаш кога не ти се смее, насмеј се повторно. Онака за инат. Нека си стои насмевката на лице. Марија, остани вака прекрасна да се гледаме само во убави прилики, ќе зборуваме, значи повторно ќе не дојдеш во студио во Скопје, тука вака на базенче, малку во друго издание и да се гледаме само за убави работи. Hoću, obećam. Čim dođemo u Skoplje, družimo se. Договорено, тоа е тоа. Драги мои, сега сакам да ви посакам само да си имате една убава вечер и секако да имате убава и продуктивна недела, работете за својата среќа и работете за среќата на сите околу вас. До следна среда. До гледање. Среќа па не е во живо, можам да грешам. A ja gledam ovako. Da sučenamo nešto, da moram sve da razumem. Ajde. Ајде. Морам уште еднаш, како што ти кажав уште пред снимањето, да ја пофалам твојата Nema šanse, пресимпатична. čekaj, stani, moraš malo spori. Аха. Јас ќе ти повторам после уште еднаш. Ajmo opet. Ајмо опет. Ретко знае тоа да го направи маж во денешно. Što? Ništa, sve okej. Готово. Но како и да беше, чекај, јас не знам дали се снима уствари. Ova emisija će da bude, ko bude montirao ovo, treba povišicu mu dati. Ti poverува? Ti poverува, Marko? Marko, aha, dobro, a što je Tapole? Поле. A nemojte da mi se smijete svi, mnogo brzo. Aha, u ulozi. U to pole, da. Dobro.